Hello students, today we are going to study about value and purpose of history. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இன்று நாம் வரலாற்றின் பயன்பாடுகளை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். History is a subject which has very often been criticized. People have questioned the utility of history. Why do we study history? What is the use of studying history? What is the purpose of studying history? Is it not a waste of time studying the past? And people have further made classic comments on the non-utility of history. Henry Ford said history is bunk. Hegel said only lesson history teaches is that it has no lesson to teach. Frederick the Great, it seems, believed that history is a bunch of lies. And whenever he was interested in reading history book, he would ask his assistants to bring him the liar, and he referred liar to history books. With the modern scientific and technological developments, the need of history is undermined. Everybody has the question, why do we study history? But in spite of all this criticism, we can categorically state, we can assert that history is an eminent subject. History is a subject which is very much necessary. History is a subject which everyone must study. History is a subject which is very important for the mankind, because history is the record of human progress in all fields. History is the record of man and his progress, his development in every area. How did humankind progress? How did humankind develop? Beginning their life as nomads, as people who used to roam, as people who did not live a settled life. Today, man is living an advanced life, which is many times far better and highly advanced than his beginning. So how did this happen? What is the story of this progress? Every one of us must know the progress of mankind, the development we have made. Man has always been having a craving for improvisation. He has always wanted to better his life. And this urge for betterment of his life has made the world better and made the world advanced, made the world develop, and it is still developing, still progressing. And now it is for us to remember the story of this progress. For the more we study the story of progress, the more wise we become. The more we study the story of development, the more knowledge we gain. So it is very important for all of us to study the progress of man in all fields. மாணவர்களே, வரலாறு என்கின்ற இந்த பாடத்தின் முக்கியத்துவம், இந்த பாடத்தின் பயன் என்பது என்றைக்குமே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்திருக்கிறது. ஏன் படிக்கிறோம் வரலாறு? எதற்காக படிக்க வேண்டும் வரலாறு? வரலாறு படிப்பது பயனற்ற ஒரு விஷயம் அல்லவா? வரலாறு படிப்பது நேரத்தை விரயமாக்குவதல்லவா? கடந்த காலத்தை படித்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? இப்படி பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள், பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. சிலர் வரலாறை மிக கடுமையாக சாடியிருக்கிறார்கள். ஹென்றி ஃபோர்டு ஒரு முறை சொன்னார், வரலாறு என்பது மிகவும் போர் அடிக்கக்கூடிய பாடம், மிகவும் சோர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாடம்.
ஹெஜல் ஒரு முறை சொன்னார், வரலாற்றிலிருந்து நாம் ஒரே ஒரு பாடத்தை மட்டும்தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த பாடம் என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் எதுவும் இல்லை. ஹெஜல் சொன்ன வார்த்தைகள், வரலாற்றில் இருந்து நாம் ஒரே ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த பாடம் என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் எதுவும் இல்லை. ஃப்ரெட்ரிக் த கிரேட் வரலாறு என்பது பொய் மூட்டை என்று சொன்னார், பொய் மூட்டை என்று நம்பினார். அவருடைய சேவகர்களிடம் தனக்கு வரலாற்று புத்தகம் தேவை என்று சொன்னால் அந்த பொய்யனை எடு என்று சொல்வாராம். பொய்யன் என்று அவர் வரலாற்று புத்தகத்தை சொல்லியிருக்கிறார். சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப புரட்சியின் காரணமாக வரலாற்றின் தாக்கம், வரலாற்றின் தேவை ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்றது. இவ்வளவு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தாலும், இவ்வளவு மக்கள் அதை விமர்சனம் செய்தாலும், வரலாறு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பாடம். வரலாறு என்பது மிக தேவையான ஒரு பாடம். வரலாறு என்பது நாம் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய பாடம். ஏன் என்று சொன்னால், வரலாறு என்பது மனிதன் கடந்து வந்த பாதையை பதிவு செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய பாடம். மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை, மனித குலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கற்கால மனிதர்களாக தொடங்கி இன்று நவீன கால மனிதனாக பல்வேறு சதவீதத்தின் அடிப்படையில் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் அன்றைய வாழ்க்கைக்கும் இன்றைய வாழ்க்கை முறைக்கும் கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இன்று மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் கடந்து வந்த பாதையை பதிவு செய்து அந்த பாதையை திரும்பி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில், அவசியத்தில் மனித குலம் இருக்கின்றது. அதை இன்று நாம் அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், வளர்ந்த பாதையை பாதுகாக்க வேண்டும். ஆக வரலாறு நாம் படிக்க படிக்க நாம் அறிவாளிகளாக, ஞானிகளாக, நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக மாறி வருவோம். ஆக வரலாறு என்பது மிகவும் அவசியமான ஒரு பாடம். வரலாறு மிகவும் முக்கியமான பாடம். இந்த காணொளியில் இனி வரக்கூடிய விடயங்களின் அடிப்படையில் வரலாறு ஏன் தேவை, வரலாறு எதற்காக படிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்வோம். Dionysius says that history is philosophy teaching by examples. This means that history is the record of past. When in this record of past, the challenges faced by man and his responses are clearly documented. By studying these challenges faced by man and the responses of man, it helps us to understand how man has overcome all the challenges. And when we study this, it helps us to improve our understanding. It makes us more better when we know about the way by means of which challenges have been overcome in the past. They say history makes men wise. Yes, it makes men wise by providing men with the virtue that is required. History provides us with higher values. History instructs man to live in peace. History instructs man to move to unity and progress. With real examples, with real life examples, history has documented or history has proved that man is able to progress. Man is able to move forward when he is imbibed with higher values. War
and wars that have happened have always put man behind, or always brought about destruction, has always brought about loss. But peace has been an important virtue that has made progress possible. So, with real life examples, we are able to understand the virtue, the values, the characters that enhance man, his life, and his society. So it is very important for us to learn history, to learn lessons from history, to learn the values, the characters, the virtues that are necessary for progress. And history has clearly shown that man can progress only when there is unity, only when there is people are united, and uh, uh, an existence of ego or an existence of misunderstanding leads to destruction. So the world has progressed in the past to a large extent when unity has been established. And hence, history clearly instructs us man should overcome the barriers that divides them rather than promoting the barriers. Hence, history has given us many values, many virtues. And there are some real life examples. All great men who have achieved have had a knowledge of history. And one best example is Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, former Prime Minister of India. His books, Glimpses of World History, Discovery of India, are clear examples of his understanding of history. Like Jawaharlal Nehru, we can pinpoint several men who have made great achievements just because of their understanding of history. So, history clearly instructs us that great men should need to know history. As values, it also gives us right principles. It clearly informs us that national glorification and individual exaltation are not important like economic and social development. In the past, wherever there has been national glorification, wherever there has been a feeling of national jingoism, a feeling of promoting, exaggerating a leader, there has been destruction. And when the real concern has been to improve the economic status of society, to improve the social status of the society, there has been progress. So, this is a clear lesson we have to learn from history. Too much of national glorification and too much of individual exaltation will lead us to destruction, and whereas economic and social development will lead to individual development of people. And one more important aspect that history teaches is adversity brings to the fore the best in man, but prosperity degenerates man into vulgar exhibitionism. Man, when faced with challenges, is able to bring out the best in him. But when man is provided with the luxury of life, he deteriorates. And a study of history clearly instructs us that people who have had to face challenges have
have earned a name, earned a remarkable name in the pages of history. And people who have been born in luxury and remained in luxury have deteriorated. So it's clear instruction that we should not be afraid of adversity. We should not be afraid of challenges. Challenges um, evolve man. Challenges sharpen man. And that is another lesson of history. So history has lots and lots of lessons for us. It is for us to learn from history. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் மனிதனுக்கு தத்துவங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பாடம் என்று டயோனிசிஸ் கூறினார். கடந்த காலத்தை பற்றி பேசுகின்ற வேளையில் வரலாறு மனிதன் கடந்த காலத்தில் எப்படி சவால்களை எதிர்கொண்டு அந்த சவால்களின் மூலமாக தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டான் என்பதை வரலாறு தொகுத்திருக்கிறது. மனிதன் சந்தித்த சவால்களையும் அவன் அதை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்ற விதத்தையும் நாம் படிக்கின்ற வேளையில் நாம் நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். நம்முடைய சிந்தனை வளம் கூடும், நம்முடைய சிந்தனை பலம் கூடும், நம்முடைய புரிதல் தன்மை மாறும். ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் நாம் சந்தித்த சவால்களை பற்றி நாம் படித்திருக்கின்ற போது நாம் இன்று சந்திக்கக்கூடிய சவால்களுக்கு நமக்கு ஒரு புதிய கோணங்களில் சிந்திக்க தூண்டும். ஆக நம்முடைய புரிதலை வரலாறு மேம்படுத்தும். அதேபோல் வரலாறு என்பது நமக்கு நீதி நெறிகளை, நன்னெறிகளை, நல்ல போதனைகளை, நல்ல பண்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மேம்பட நமக்கு தேவையான அத்தனை நல் போதனைகளையும் வழங்கக்கூடிய பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. வரலாறு தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறது, மனிதன் அமைதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும். வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த போர்களை தொகுத்து வைத்திருக்கிறது. இந்த போர்கள் எவ்வளவு நாசகரமானவை, இந்த போர்கள் எவ்வளவு மனித குலத்தை பின்தள்ளி இருக்கின்றன என்பதை வரலாறு தொகுத்திருக்கிறது. ஆக கடந்த கால வரலாற்றில் எப்பொழுதெல்லாம் அமைதி நிலவி இருக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் வளர்ந்திருக்கிறான். எப்பொழுதெல்லாம் போர்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் தாழ்ந்து போயிருக்கிறான், அவன் பல நஷ்டங்களை அடைந்திருக்கின்றான். ஆக தெள்ள தெளிவாக நமக்கு நல்ல பண்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. அப்படி நல்ல பாடங்களை வழங்கக்கூடிய வரலாறு மிகவும் முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய விடயம் அமைதியுடன் வாழக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதே போல் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு பாடமாக வரலாறு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் ஒற்றுமையாக இருக்கின்ற வேளையில் நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம். ஒற்றுமையாக இருந்திருக்கக்கூடிய வேளையில் மனிதன் வளர்ந்திருக்கிறான், மனிதகுலம் வளர்ந்திருக்கிறது. மனிதகுலத்தின் மிக முக்கியமான சாதனைகள், மிக முக்கியமான வளர்ச்சி பணிகள், மிக முக்கியமான ஆக்கப்பூர்வமான தேவைகள், மனிதனுடைய தேவைகள் எப்பொழுது பூர்த்தியானது என்று சொன்னால் மனிதன் அமைதியிலும் ஒற்றுமையோடும் இருக்கின்ற போதுதான். ஆக வரலாறு ஒரு உண்மையை நமக்கு சொல்லுகிறது, சத்தியத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது. அது என்னவென்று சொன்னால் மனிதன் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய பேதங்களை மறைத்துவிட்டு ஒன்றுபட வேண்டும். அந்த பேதங்கள் பல்வேறு விதங்களாக இருக்கலாம். தேசிய அடிப்படையில் இருக்கலாம், சமய அடிப்படையில் இருக்கலாம், இன அடிப்படையில் இருக்கலாம், மொழி அடிப்படையில் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பேதங்களை வளர்க்கின்ற வேளையில் நாம் பின்னோக்கி செல்கின்றோம். இந்த பேதங்களை மறந்து ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்துகின்ற வேளையில் நாம்
முன்னேற்றத்தின் பாதையில் செல்கின்றோம். ஆக வரலாறு நமக்கு நல்ல பாடங்களை, நல்ல பண்புகளை வழங்குகின்றது. குறிப்பாக வரலாறு மனிதனை அமைதியின் வழியில் செல்லுமாறு அழைக்கின்றது, ஒற்றுமையின் பாதையில் செல்லுமாறு அழைக்கின்றது. வரலாறு தெளிவாக சொல்கிறது. கடந்த காலத்தில் சாதனையாளர்களாக இருந்தவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் வரலாறு நன்கு அறிந்தவர்கள். ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதம அமைச்சர் ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய 2 புத்தகங்கள், டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா, கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரி. இந்த 2 புத்தகங்களும் ஜவஹர்லால் நேரு எந்த அளவுக்கு உலக வரலாறை புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதற்கு பறைசாற்றுகின்றன. அந்த வரலாற்று புரிதல் ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு மாபெரும் தலைவராக, ஒரு சிறந்த பிரதம அமைச்சராக வருவதற்கு வழிவகுத்தது. ஜவஹர்லால் நேருவை போல் பல நபர்களை வரலாறு பட்டியலிடுகிறது. கடந்த கால வரலாறுகளை தெளிவாக அறிந்து வைத்திருந்த காரணத்தினால் வரலாற்றில் இடம் பிடித்த அந்த நபர்கள் நமக்கு நல்ல உதாரணங்களாக இருக்கின்றன. ஆக வரலாறு தெரிகின்ற போது, வரலாறு அறிந்து வைத்திருக்கிற போது, வரலாறு உணர்ந்திருக்கின்ற போது நாம் சாதனையாளர்களாக முடியும் என்பதற்கு அது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. எப்படி நமக்கு வரலாறு நல்ல நீதி நெறிகளை, போதனைகளை வழங்குகின்றதோ அதே போல் நல்ல கொள்கைகளையும் வழங்குகின்றது. வரலாறு தெளிவாக சொல்கிறது. தேசியத்தையும் தனி மனித துதிப்பாடலும், அளவு கடந்த தேசிய பற்று, அளவு கடந்த தேசப்பற்று அல்லது பேதத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கான தேசப்பற்று மற்றும் தனி மனித துதிப்பாடல் உலகத்தில் நாசத்தை தான் உண்டாக்கும், உலகத்தில் நாசகரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். அதற்கு மாறாக பொருளாதார மற்றும் சமூக முன்னேற்றம் நம்மை மேம்படுத்தும். ஒவ்வொரு தனி மனிதனையும் அது மேம்படுத்தும். பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக முன்னேற்றம். ஆக தெளிவாக வரலாறு சொல்கிறது. தேவையற்ற துதிப்பாடல்கள், அது தேசியத்தை துதிப்பாடுவது அல்லது தனி மனிதனை துதிப்பாடுவது என்று சொன்னாலும் தேவையற்றதாக இருக்கின்ற போது அது அழிவைத்தான் தருகிறது. அதற்கு மாறாக எப்பொழுது வரை நாம் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பற்றியும் சமூக முன்னேற்றத்தை பற்றியும் சமூக மாற்றத்தை பற்றியும் சிந்திக்கவில்லையோ அதுவரை நாம் மனித குலத்தை மேம்படுத்த முடியாது என்பது வரலாறு தெளிவாக சொல்கிறது. அதே போல் வரலாறு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான பாடம் என்னவென்று சொன்னால், எப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றதோ அப்பொழுது அவன் ஓங்கி வளர்க்கிறான், அவன் சிறந்து பயணிக்கின்றான். எப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் மிகவும் சொகுசான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ, அவன் சொகுசான வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையில் அவன் தன்னை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்பது வரலாறு தெளிவாக சொல்கிறது. ஆக நாம் சவால்களை கண்டு அஞ்சிவிட வேண்டாம், சவால்களை கண்டு ஒதுங்கிவிட வேண்டாம் என்று வரலாறு நமக்கு பறைசாற்றுகிறது. நாம் சவால்களின் மூலமாக வளர்கின்றோம், சொகுசான வாழ்க்கையை தேர்வு செய்வதன் மூலமாக பின்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றோம் என்று வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகின்றது. இப்படி வரலாறு பல்வேறு விதமான பல்வேறு அடிப்படையான செய்திகளை நமக்கு வழங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. அதை உணர வேண்டியது, அதை உள்வாங்கி அதை செயல்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய அடிப்படை கடமையாக இருக்கின்றது. History clearly instructs us that human progress is possible only when 3 things happen. Man is able to acquire skills, man is able to organize himself in a society in a right way, and man is able to
imbibe within himself the right ideas. So it is very important that, and it is an aspect that is available in all the people who have achieved. For achievement, we need to have these three things: acquisition of skill, organizing ourselves in a society in a better manner, and getting ourselves imbibed with the right ideas. Apart from that, history is very important because it is an understanding of the present. If we need to organize ourselves in a better way, if we need to be well organized in a better way in the present situation, we need to know, we need to understand the present in a better manner. And to understand the present, we need to have a knowledge of the past. It is futile to approach the present without a knowledge of the past. It can be any situation, it can be any crisis of the present. If we are going to handle this situation, handle this crisis of the present without a knowledge of the past, we are definitely going to fail. So, history is very, very important subject because it helps us to understand the present. The more we study the past, the more we understand the present. So, history is a link, a chain between the past and the present. The present is an outcome of the past. And if we do not know the past, we cannot comprehend the present. So it is very important that we understand the present with the help of the past. Likewise, history is very important because it is a subject that helps us to understand social laws. We can evolve social laws, and these social laws are laws which govern the society, which have been governing the society, governing humankind for past few thousand years. Hence, history is very important. People think that materialism is something that is very important for from individual and social point of view. But history gives us an opposite view. History tells us that materialism alone cannot be governing the society. And it is not people who have been materialistically oriented who have achieved wonders. People who have involved themselves in propagating higher values, people who have been involved themselves in organizing humanity have been more successful than materialistically oriented people. So there are so many other social laws, and uh, when it is possible for us to evolve social laws, our living becomes very easy. It is uh, hence it is very important. Likewise, history has history helps us to avoid the mistakes we committed in the past. History helps us to avoid the mistakes which man has committed in the past. So likewise, and when man is able to avoid these mistakes, when man is able to overcome these mistakes, he is able to perfect himself. The life of man is always improvisation to improve himself, and to improve himself he need to
omit the mistakes committed in the past. And when we learn about the mistakes committed even before by the previous generations, we are able to commit the same, we are able to omit the mistakes in our own lives. And one more important thing of history is the nationalist resurgence was possible because of history. Today we are organized into nations. The world is organized into nations. And this national organization came out because of history. Let us take the example of India. We emerged as a nation called as India because of historians who were able to comprehend this landmass into one nation and started writing about this nation's glorious past. So, likewise, everywhere throughout the world, nations have been a byproduct of history. Unification of Germany, unification of Italy has been a result of history. So, the national resurgence, and not only national resurgence, great events have been always incited by history. French Revolution, American Revolution have had a very important role because of history. History has been a factor in all these great events. History not only educates man, but it also trains his mind. See, for example, when we study history, as said earlier, history has been a document of the challenge and response of man. And when we study these challenges and response, we it not only educates us, it also trains our mind. How did the people of the past overcome the challenges? And especially the case of historian. A historian, when he has to compile history, he has to face situations where he has to apply his mind and to make a good comprehension of history. And when he applies his mind, it trains his mind. So history educates men as well as historians. And as already said, history is able to give us powers of memory, imagination, and reasoning. So history improves our memory, history improves our imagination, history improves our reasoning. Hence, history has numerous uses, numerous values, numerous purpose, which is for us, it is for us to recognize these uses and make use of history. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது மூன்று அடிப்படை விஷயங்களை நமக்கு தெள்ளத் தெளிவாக சொல்கிறது. ஒரு மனிதன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் மூன்று விடயங்கள் அவனுக்கு தேவை என்பதை வரலாறு தெள்ளத் தெளிவாக சொல்கிறது. ஒன்று, அவன் தனக்கு தேவையான திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். 2, அவன் திறமைகளை வளர்த்து கொண்ட பிறகு சமூகத்தில் தன்னை ஒருங்கிணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்க வேண்டும். 3, தனக்குள் நல்ல சிந்தனைகளோடு தனக்குள் தன்னை இயக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் சீராகவும் சரியானதாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த 3 விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நபர் வெற்றி பெறுகிறார். அதேபோல் வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தோடு பின்னி பிணையப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம். நிகழ்காலம் என்பதும் கடந்த காலத்தோடு பின்னி பிணையப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம். நாம் நிகழ்காலத்தில் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கடந்த காலத்தை சிறப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால்
கடந்த காலத்தை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் நிகழ்காலத்தை பற்றிய தெளிவு நமக்கு கிடைக்கவே வாய்ப்பில்லை. இன்று உலக அளவில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் எந்த சிக்கலாக இருந்தாலும் அதை தீர்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் என்று சொன்னால், நான் கடந்த காலத்தை பற்றி படிக்காமல் அந்த நிகழ்கால சிக்கலை அணுகவே முடியாது. ஏனென்று சொன்னால், இன்றைய சிக்கலுக்கு அடிப்படை காரணமே கடந்த காலமாக இருக்கும். ஆக கடந்த காலத்தை நான் புரிந்து கொள்கின்ற போது நான் நிகழ்காலத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறேன். ஆக கடந்த காலத்தை பற்றி படிக்க வேண்டிய அவசியம், வரலாறை படிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் இருக்கிறது என்று சொன்னால், வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தை பற்றிய படிப்பு என்று சொன்னாலும் அது நிகழ்காலத்தை பற்றிய படிப்பும் கூட. கடந்த காலத்தை பற்றி படிக்கின்ற போது நாம் நிகழ்காலத்தை தெள்ளத் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம். அதேபோல் வரலாறு என்கின்ற இந்த பாடம் சில சமூகவியல் கோட்பாடுகளை, சமூக கோட்பாடுகளை நமக்கு வழங்குகின்றது. அந்த சமூக கோட்பாடுகள் மனிதனையும் மனித குலத்தையும் இந்த உலகத்தையும் இயக்கக்கூடிய சமூக கோட்பாடுகளாக இருக்கின்றன, சமூக விதிகளாக இருக்கின்றன. அந்த சமூக விதிகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு, மனிதனையும் மனித குலத்தையும் உலகத்தையும் இயக்கக்கூடிய அந்த சமூக விதிகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு வரலாறு நமக்கு வழிவகை செய்கிறது. ஆக வரலாறு படிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கின்றது. மேலும் வரலாறு என்பது மனிதன் படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னவென்று சொன்னால், மனிதன் கடந்த காலத்தில் நிகழ்த்திய அல்லது கடந்த காலத்தில் அவனால் நடந்த சில தவறுகளை திருத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மனிதனுக்கு கிடைக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால், நாம் கடந்த கால மனிதர்களின் வரலாறை படித்து, வாழ்க்கையை படித்து, அவர்கள் செய்த தவறுகளை புரிந்து கொண்ட பிறகு நாம் நமது வாழ்க்கையில் அந்த தவறுகளை செய்யாமல் இருந்தால் அது வரலாற்றால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பயனாக இருக்கின்றது. அதேபோல் தேசிய எழுச்சி இன்று உலகம் தேசங்களின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தேசங்களின் அடிப்படையில் உலகம் ஒருங்கிணைவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது வரலாறு. உதாரணமாக இந்தியா என்கின்ற தேசம் உருவாவதற்கு அடிப்படையில் வரலாற்று அறிஞர்கள் தான் காரணமாக இருந்தார்கள். வரலாற்று அறிஞர்கள் இந்த நிலப்பரப்பை ஒரு இந்திய தேசமாக அடையாளம் படுத்தினார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த நிலப்பரப்பான இந்திய தேசத்தின் வரலாறை தொகுத்தார்கள். அப்படி அவர்கள் சிறப்பான ஒரு வரலாற்றை தொகுக்கக்கூடிய காரணத்தினால்தான் இந்த தேசம் உருவானது. இது எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தும். எல்லா நாடுகளுக்கும் அந்த தேசிய அடையாளமானது வரலாற்றில் இருந்து வருகின்றது. வரலாற்று அறிஞர்கள் அந்த தேசத்தின் வரலாறை தொகுக்கின்ற போது அந்த தேசம் மேலும் மேம்படுகிறது, அந்த தேச உணர்வு மேம்படுகிறது. ஆக தேச ஒற்றுமையையும் தேச வளர்ச்சியையும் வரலாறு வகுத்தெடுக்கின்றது. அதேபோல் தேசிய உணர்வு மட்டுமல்ல, உலகத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பின்னணியிலும் வரலாறு இருக்கின்றது. உலகத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து சிறப்பான நிகழ்வுகளுக்கு பின்னணியிலும் வரலாறு இருக்கின்றது. உதாரணமாக பிரெஞ்சு புரட்சி, அமெரிக்க புரட்சி போன்ற மிகப்பெரிய புரட்சிகளில் வரலாற்றின் பங்கு மிகப்பெரிய பங்காக இருக்கின்றது. பிரெஞ்சு புரட்சி, அமெரிக்க புரட்சி மட்டுமல்ல, உலகத்தில் நடந்த அத்தனை நிகழ்வுகளுக்கும் வரலாறு அடிப்படை காரணமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த வரலாற்று புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே அந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்திருக்கும். அதே போல் வரலாறு என்பது மனிதனுக்கு கல்வி அறிவிப்பது மட்டுமல்ல, அது மனிதனுடைய மனதிற்கு திறன் வளர்ச்சியை வழங்குகிறது. குறிப்பாக வரலாறு கடந்த காலத்தில் மனிதன் சந்தித்த சவால்களை பற்றி பேசுகின்ற போது, அந்த சவால்களை அவன் எப்படி எதிர்கொண்டான் என்று பேசுகின்ற போது மனிதனின் மனத்திறனை எப்படி அது வளர்த்தது என்று நமக்கு சொல்லி தருகிறது. ஆக வரலாறு என்பது மனிதனின் மனத்திறனை வளர்க்க வழிவகை செய்கிறது. அதேபோல் வரலாறு என்கின்ற பாடம் மனிதர்களுக்கு நினைவாற்றல், கற்பனையாற்றல், அறிவாற்றல் போன்ற விஷயங்களை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு வழிவகை செய்கிறது. ஆக இது வரலாற்றின் பயன்களாக இருக்கின்றன. வரலாறு பயன்கள் அதிகமாக உடைய பாடமாக இருக்கின்றது. ஆனால்
மனிதர்கள் வரலாற்றின் பயன்களை உணர்ந்து அந்த பயன்களின் அடிப்படையில் வரலாற்றை அணுக வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. மேலும் வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய பயன்கள் இருக்கின்றன. அதை அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடர்ந்து படிப்போம். இந்த காணொளியை தயாரிப்பதற்காக எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்த புத்தகம் B. Shekali, History, Its Theory and Method. This presentation was made with the help of the book written by B. Shekali, History, Its Theory and Method, and published by Macmillan. Thank you.